اس نے کمرے میں قدم رکھا تو پیچھے پیچھے زورش بھی اندر آ گئی تھی۔ اس کے لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ تھی۔ اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکتے اس نے مڑ کر زورش کو دیکھا جو اس کے لیے چائے کا کپ بنا کر لائی تھی۔ پہلے مجھے ایک ٹائٹ حق کی ضرورت ہے جو مجھے میری بیوی کی طرف سے چاہیے۔ کچھ سیکھو شنایا سے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کس طرح اپنے شوہر کے جذبات کی قدر کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے اس کے شوہر کو کب کیا چاہیے، اور تمہاری طرح ہر کسی کی فکر میں ہلکان نہیں ہوتی۔ وہ سب سے پہلے اپنے شوہر کی فکر کرتی ہے، اس کے جذبات کی فکر کرتی ہے، اور ایک تم ہو جسے میرے جذبات کی کوئی قدر ہی نہیں۔ تمہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ تمہارا شوہر تم سے چاہتا کیا۔ اس نے آتے ہی شکایت نامہ کھول کر اپنے بازو پھیلائے، جبکہ زورش خاموشی سے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس کی جانب قدم بڑھاتے اس کے بازو میں آ سمائے۔ باریک تھوڑا حیران ہوا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح اس کی بات مان کر اس کے قریب آئے گی، جبکہ وہ اس کے گرد اپنی نازک باہوں کا حصار بناتے ہوئے اس کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا کر گئی۔ باریک کو کتنی دیر یقین نہیں آیا کہ وہ اپنی باہیں اس کے گرد پھیلا ہی نہیں پایا، بلکہ اسے مزید اپنے سینے میں گھستے پا کر اس نے اپنے بازو اس کے گرد کیے تھے۔ مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، میرے پاس 11 مہینوں کا ایکسپیرینس موجود ہے مسٹر، اور مجھے اس طرح کھلے عام کسی کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرنا۔ مجھے چھپ کر صرف اپنے شوہر کو بتانا ہے کہ وہ میرے لیے کتنے اہم ہیں۔ وہ اس کے گرد اپنا نازک حصار مضبوط بناتے ہوئے بولی، جبکہ باریک اس کی باتوں سے کافی امپریس ہوا۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی مس کر رہی تھی مجھے۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار بناتے بولا، ہاں تو آپ پہلے کبھی اتنے سارے دنوں کے لیے کہیں گئے ہیں؟ 3 دن آپ کے بغیر کیسے کٹے ہیں جانتے بھی ہیں آپ؟ وہ بے حد معصومیت سے بول رہی تھی، جبکہ باریک کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا تھا۔ میں صرف اور صرف ایذا کے لیے گیا تھا، خیر اب آ گیا ہوں نا، کہیں نہیں جانے والا۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ اچھا آپ یہ چائے پئیں، آئیے میں آپ کے سر کا مساج کر دیتی ہوں، تھوڑی دیر سو جائیں، پھر جاگیں گے تو فریش ہوں گے۔ وہ اسے چائے کا کپ تھما چکی تھی۔ مجھے سر میں مساج کی ضرورت نہیں، اور میں تمہیں شام سے پہلے کمرے سے نہیں نکلنے دینے والا۔ شاید تم نے سنا نہیں امی نے کیا کہا، اپنے شوہر پر دھیان دو، ہر وقت کاموں میں نہ لگی رہا کرو۔ اور اب تو میری ماں بھی یہی چاہتی ہے کہ تم اپنے شوہر پر دھیان دو۔ فکر مت کرو، تمہاری غیر موجودگی کو کوئی بھی محسوس نہیں کرنے والا، اور اگر کسی نے کر بھی لیا نا تو امی موجود ہیں، سنبھال لیں گی سب کچھ۔ باریک پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ غلط ہے۔ وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی، لیکن وہ باریکی کیا جو اس کی بات کو کھاتے میں لے آئے۔ کچھ غلط نہیں ہے، دیکھو تمہارے پاپا آ گئے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو شنایا اپنے خرگوش کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ شنایا میرا کاکا، جاؤ اسے باہر گارڈن میں چھوڑ کر آؤ اور آ کر میرے سر کا مساج کرو، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، تھوڑی دیر میں مجھے آفس جانا ہوگا۔ وہ بیڈ پر لیٹتے اس سے بولا، لیکن میں مساج کیسے کروں، مجھے تو مساج کرنا ہی نہیں آتا۔ وہ اس کے سر پر کھڑی سوال کرنے لگی، تو کیا کرنا آتا ہے؟ وہ اس کی بات کاٹتے سوال کرنے لگا۔ شنایا نے فوراً نفی میں سر ہلایا، شوہر کو خوش کرنا تو آتا ہی ہوگا نا؟ وہ مزید سوال کرنے لگا، مجھے صرف اچھے اچھے کام آتے ہیں۔ وہ فوراً بولی تو زبر نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا، اچھا کام، مثلاً چائے بنانا، کھانا بنانا، کمرے کی صفائی کرنا وغیرہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ زورش کے ہاتھ کی چائے دادی کے کمرے سے پی کر آیا تھا، جو اس نے اور زورش نے مل کر بنائی تھی۔ خیر بنائی تو زورش نے ہی تھی، لیکن اس کا بھی نام لے کر تھوڑی سی تعریف اس کی بھی کروا دی تھی۔ اور زورش کہہ رہی تھی کہ کھانا بھی تیار ہے، اور کھانا بنانے میں بھی شنایا نے اس کی بہت مدد کی ہے۔ حالانکہ اس کا کمرہ بھی کافی زیادہ صاف ستھرا تھا، جو اس نے خود ملازمہ کے ساتھ مل کر صاف کروایا تھا۔ یہ سب کچھ زورش اس کی تعریف کروانے کے لیے بول رہی تھی، حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کروایا تھا۔ ہاں لیکن زبر کے کہنے پر ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ ہاں تو میں اپنے کاکے کو جانتا ہی نہیں نا، تمہاری شکل سے ہی لگ رہا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں آتا تمہیں سوائے پٹر پٹر بولنے کے، یا پھر سب کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کرنے کے۔ شوہر اور بیوی کی پرسنل باتیں باہر نہیں کرنی چاہیے، آخری بار بول رہا ہوں میں تمہیں، اور آ کر میرا سر دباؤ۔ مساج کرنا نہیں آتا، سر دبانا تو آتا ہی ہوگا نا؟ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسے حکم جاری کر چکا تھا، جبکہ شنایا کا منہ بن گیا تھا۔ ہاں اسے کچھ نہیں آتا تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ سیکھ تو رہی تھی نا۔ اس کے شوہر کو تو اس کی محنت کی قدر ہی نہ تھی۔ سیدھے ہو کر لیٹیں آپ، اگر مجھ سے سر دبوانا ہے تو، وہ نخرے سے کہتی اس کے پیچھے سے پلٹ رہی تھی، جبکہ زبر کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ نخرے سے کہتی اس سے پیچھے سے پلٹ رہی تھی، یعنی کہ اس سے سر دبوانے کے لیے اس کے رولز فالو کرنا پڑیں گے۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اسے ملتان گیا 5واں دن تھا جب اس نے اسے فون کیا تھا۔ ویسے تو وہ ہر روز ہی فون کر کے انہیں انفارمیشن دے رہا تھا، لیکن ہر روز نا امیدی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وعلیکم السلام شہیر، تم کیسے ہو اور کیسا چل رہا ہے وہاں سب کچھ؟
कुछ पता चला तुम्हें? बारिक ने पूछा था। नहीं भाई, कुछ भी पता नहीं चल सका। अजीब गेम चल रहा है यहाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ दामियार करवा रहा है। मेरे पहुँचने से पहले पहले वो सब कुछ बदलवा रहा है। उस औरत के बारे में पता चला था तो मैं यहाँ चला आया, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई औरत ही नहीं जिसके हवाले से वो वॉचमैन हमें बता रहा था। मतलब भाई, उस वॉचमैन का कहना था कि यहाँ पर कोई औरत रहती है जिसके साथ दामियार शाह का इतना गहरा ताल्लुक है कि वो उसे रकम दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती है जिसकी एक बेटी है, और उसकी बेटी की उम्र भी कोई 8-10 साल नहीं बल्कि 18-19 साल है। मतलब साफ है कि वो बूढ़ी औरत है, और दामियार शाह इतना गया गुजरा नहीं हो सकता कि एक बूढ़ी औरत के साथ इस तरह के ताल्लुकात बनाए। उसकी कोई रिश्तेदार खातून है नहीं जिस पर वो पैसे लुटाएगा। उसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि वो उस औरत को लेकर कुछ सोचेगा। भाई, मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ कि ये चल क्या रहा है। और फिर वो वॉचमैन भी गायब हो गया है जिसने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी। कहीं उसने हमसे झूठ तो नहीं बोला ना? मेरा मतलब है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस आदमी ने हमें इस बारे में बताया वो आदमी ही गायब हो गया हो? मुमकिन है वो आदमी दामियार के खिलाफ हो और जानबूझकर हमें भी उसके खिलाफ करने की कोशिश करना चाहता हो। दामियार के दुश्मनों की कमी नहीं है। हो सकता है कि वो दामियार की सबसे बड़ी कमज़ोरी इज़ा पर वार करने का इरादा रखता हो, क्योंकि भाई यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लेकर हम दामियार पर शक कर सकें। मुझे तो लगता है उस वॉचमैन ने सिर्फ कहानी बनाकर हमें गुमराह करने की कोशिश की है कि दामियार अस्पताल में पड़ा है। वो उस वॉचमैन को गायब नहीं कर सकता। मुझे लग रहा है कि इन सब चीज़ों के पीछे कोई और है। वो यकीन से कह रहा था, जबकि बारिक को भी उसकी बातें ठीक ही लग रही थी। हो सकता है कि वो झूठ ही बोल रहा हो। उस वॉचमैन का कहना था कि शादी के बाद भी वो औरत दामियार से पैसे ले रही थी, जबकि शादी के बाद वो दामियार में इस तरह की कोई बुराई नहीं देख रहे थे। वो उसके साथ पूरी तरह से फेयर था, लेकिन वॉचमैन उनके सामने कोई और कहानी बना रहा था। मुमकिन था वो वॉचमैन पैसों के लिए उन्हें गुमराह कर रहा, और जरान भाई ने उसे पैसे भी दिए थे, और जब से उसने पैसे लिए थे तब से ही वो गायब था। तुम क्या चाहते हो शहीर? उसने शहीर से पूछ रहा था। भाई, मैं एक हफ़्ता मज़ीद इस बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मामला इज़ा का है। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं एक हफ़्ते के बाद ही वापस आऊँगा, ताकि हमें किसी तरह का कोई डाउट ना रहे और हम पूरी तरह से इस मामले की जांच भी कर सकें। अगर हम उस वॉचमैन पर यकीन नहीं कर सकते तो यकीन हम इस वक्त दामियार पर भी नहीं कर सकते। अगर उस वॉचमैन की कई बातें सच हुई तो हमारी बहन की ज़िंदगी बर्बाद होगी। इसलिए हमें इस मामले में खामोशी भी नहीं इख्तियार करनी चाहिए। मज़ीद खामोश नहीं बैठना चाहिए। मैं मज़ीद इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लूँगा। मैं अगले एक हफ़्ते में इंशाल्लाह घर वापस आ जाऊँगा इस चीज़ के बारे में सब कुछ पता करने के बाद। वो उससे कह रहा था, जबकि बारिक उसकी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था। ठीक है, हम इस मामले में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करेंगे। तुम ठीक से अपनी तसल्ली करके वापस आ जाओ। वो अपनी बात ख़त्म करते फ़ोन रख चुका था, जबकि अब इरादा दामियार से अस्पताल मिलने जाने का था। सर, मैंने बहुत सफाई से काम करवाया। चांस ही नहीं है कि वहाँ से किसी तरह का कोई भी सबूत मिलने के। यहाँ तक कि अगर शहीर उस घर में गया तो उस घर में भी मैंने ज़रमीना की सारी चीज़ें निकाल दी हैं। ज़रमीना के बारे में वो कुछ भी नहीं जान पाएगा। उसका मैनेजर रोज़ की तरह आज भी उससे मिलने आया हुआ था। उसे अस्पताल में एक हफ़्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। वैसे तो 15 दिन के अंदर उसको डिस्चार्ज मिल जाना था, लेकिन उसके मैनेजर ने 10 दिन में ही उन लोगों को मना लिया था। कल वो वापस अपने घर जाने वाला था। वेरी गुड वली, तुमने बहुत अच्छा काम किया, और इसकी मैं तुम्हें अलग से पेमेंट करूँगा। बाकी तुम कोशिश करो कि उन लोगों के पास चीज़ें इस तरह से आएँ कि वो हर चीज़ को गलत फहमी समझें। और उस वॉचमैन का क्या किया तुमने? उसे अचानक ही वो गद्दार आदमी याद आया। सर, मैंने क्या करना है? उसका तो आपने करना है। इस वक्त वो मेरे कब्जे में है। उसके घर एक बड़ी रकम भिजवा दी है मैंने, और कह दिया है कि वॉचमैन आपके हुक्म पर किसी दूसरे शहर गया हुआ है। बस ठीक है, उसे मैं खुद आकर देख उसे मैं खुद आकर देख लूँगा। बाकी तुम कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल कर लेना। मैं यहाँ मज़ीद एक फ़ालतू दिन भी नहीं रुकूँगा। सर, आप बेफ़िक्र हो जाएँ, और आपका ये मोबाइल फ़ोन मैं हमसे छुपा कर लाया हूँ। वो फ़ोन उसके हवाले करते हुए बोला कि फ़ोन लेकर दामियार ने उसे जाने का इशारा किया। उन दोनों की बोरिंग बातों से तंग आकर ईज़ा ने इबादत को फ़ोन कर लिया, और कब से बाहर ही कहीं थी। मैनेजर के चले जाने के बाद उसने अपने फ़ोन पर एक नंबर मिलाते हुए फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम दामियार, कैसे हो तुम? फ़जूल बात नहीं, सिर्फ मेरी बात का जवाब दो। पैसे मिल गए थे तुम्हें? वो उसकी बात काटते हुए बोला। वो हरगिज़ उससे लंबी बात नहीं करने वाला था, और ना ही उसके पास इतना टाइम था कि वो उस औरत पर अपना एक भी लम्हा ज़ाया करता। हाँ, पैसे मिल चुके हैं मुझे, और इलाज भी शुरू हो चुका है, लेकिन ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? इसे खून की ज़रूरत है, और तुम जानते हो कि इसके साथ सिर्फ तुम्हारा खून मैच करता है। तुम जानते हो इसे। शट अप ज़रमीना। वो
मैंने 2 डोनर्स भेजे थे जिनके साथ मेरा खून मैच करता है, तो कैसे मुमकिन है कि उसके साथ खून मैच नहीं हुआ? मेरे साथ खेल खेलना बंद करो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं भेजूँगा और डोनर का भी इंतज़ाम कर दूँगा। लेकिन तुम ऐसा करो कि मुल्क से बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हारा और उसका पासपोर्ट वगैरह तैयार करवाता हूँ। तुम लोग शाह ब्रदर्स की नज़र में आ चुके हुए हो और अगर वो लोग उसका राज जान जाते तो क्या से क्या कर देते। दामियार इसे खून की ज़रूरत है, तुम्हारे भेजे ये डोनर से उसका खून का इंतज़ाम हो जाता है। लेकिन तुम जानते हो एथ्रोसीमिया में उसका सारा खून सूख जाता है। उसके खून की ये कमी तभी पूरी होगी जब इसके सेल्स के साथ 100% खून मैच होगा। इसे ऐसे खून की ज़रूरत है जो इसके सारे सेल्स के साथ मैच करे और ऐसा खून सिर्फ तुम इसे दे सकते हो। इसीलिए तो मैं आई थी तुम्हारे पास। दामियार इसकी ज़िंदगी का सवाल है, खुदा के लिए इसे बचा लो। आखिर तुम्हारे साथ भी तो इसका ताल्लुक है। वो सिर्फ मेरी ही बेटी नहीं, तुम्हारा भी खून। बकवास बंद करो ज़मीना, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारी बेटी के साथ। मैं तुम्हें सिर्फ इसके लिए पैसे दे सकता हूँ और कुछ भी नहीं। मेरा खून इतना सस्ता नहीं कि तुम्हारे गुनाहों का बोझ मैं अपने खून से अदा करूँ। वो अभी बोल ही रहा था कि ईज़ा ने अपने कमरे में कदम रखा। उसने फ़ौरन ही फ़ोन बंद करके एक साइड पर रख दिया था अपना।